नरदेवत्वम् आपन्न शूर कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि चक्रे विज्ञानतः परम् पढ़। नरदेवता आपन्नः सुरकार्यचिकीर्षया समुद्रनिग्रहदाभिः चक्रे विज्ञानतः परम्। शब्दानुवाद। नर मानव मानव देवत्व देवत्व आपन्नः स्वरूप धारण करी शूर देवता कार्य चिकीर्षया अनुष्ठान करने निमित्त समुद्र भारत महासागर निग्रहादिनी नियंत्रण आदि चक्रे अनुष्ठान कले विद्याणी अतिमानव शक्ति अतः परम तापरे। अनुवाद। अष्टादश अवतारे भगवान राजा रामचंद्र रूपरे आविर्भूत होते से देवता मानकर अभीष्ट सिद्धि निमित्त भारत महासागर को नियंत्रण करी एवं तत्परे समुद्र अपर पार्श्व रहुथिबा नास्तिक राजा रावण को वध करी अति मानवीय शक्ति प्रदर्शन करथिले। समुद्र ओके। हरे कृष्ण। वर्तमान भगवान लीलावतार कथा वर्णना सुत गोस्वामी लीलावतार कथा वर्णना करछन्ती। वर्तमान आमे पहुंचे अष्टादश लीलावतार कथा के रामचंद्र भगवान रामचंद्र अष्टादश लीलावतार कहछन्ती नरदेवत्व नरदेह लाभ करी आपन्न अर्थात स्वरूप धारण करी सुर कार्य चिकित्सा सुर कार्य देवता मान कार्य को कौन करिया अनुष्ठान करिया पई समुद्र निग्रहादिनी चक्रे समुद्र को कौन करथिले कौन करथिले नियंत्रण करथिले निज आयत गाणिथिले एवं चक्रे वीर्याण्यतः परम माने निज शक्ति अति मानव शक्ति माध्यम अति मानव शक्ति माध्यम से कौन करथिले ना समुद्र को निग्रह करथिले नियंत्रण को आनिथिले। भगवान स्वयं रामचंद्र रूपरे कौन करथिले सीता को रावण चोरी करी नहीं जाइथिला सेति से कौन करथिले रावण को वध करी कौन करथिले ना वध करी सीता कौन करथिले उद्धार करथिले सीता को एवं ता संगे संगे ताको अनेक कार्य करिया पड़थिला काहेकि ना अनेक गुडी अति मानवीय कार्य करथिले काहेकि तात्पर्य होछि हम से अति मानवीय कार्य न करिवे आमे ताको कोन करिया केमति आस्वादन करिया तेनु भक्त मानक निमित्त से कोन अति मानवीय कार्य लिए करथिले ताऊ समुद्र को बांधी थिले भारत महासागर को बांधी थिले से कहउछन्ती एडो ए जो अष्टादश जो हमर हेतला जो कोटा हमर जो अष्टादश अवतार जहाँ होची वामन देव का वामन अवतार ए रामचंद्र अवतार ए रामचंद्र अवतार केबे हेतला तेजवेर हेतला जे को मनंतर हेतला तेजवेर हेतला को मनंतर हेतला से बड़ କଥା ना वैवस्वत मंत्र हेतला तो केते चतुर्युग हेतला ना वैवस्वत मनंतर 24तम चतुर्युग हेतला वैवस्वत मनंतर 24तम चतुर्युग हेतला के रामचंद्र का अवतार 24तम चतुर्युग हेतला मन रख 24तम चतुर्युग हेतला 24 गला 25 गला 24तम चतुर्युग 24तम चतुर्युग 25 गला 26 गला 27 गला 28 तब भूरी की होते बर्तमान 28तम चतुर्युग रे रामचंद्र अवतार हेतला
चौबीसतम चतुर्युग ହେଇଥିଲା ଏଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହେଇନି। ରାବଣ ରାବଣ ବଧ ହେଇଥିଲା 24ତମ ଚତୁର୍ୟୁଗରେ। କେତେ କେତେ ହେଲା 24ତମ ଚତୁର୍ୟୁଗ କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? କାମ କରିବେନି। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ 24ତମ ଚତୁର୍ଯୁଗରେ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲୀଳା କଲେ, ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବୋଲି, ଏ ଯେମିତି ସେତୁ ବନ୍ଧ ସେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ନୁହଁ। କେତେ ଯୋଜନ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବାର ଲିପିଲା ଭଗବାନ ତିଆରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରିପ୍ଲିକା ତିଆରି କରିছে, ରିପ୍ଲିକା ମାନେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ଓରିଜିନାଲ ନାହିଁ। ସେଥିଲା ଗୋଟେ ଶାଳମଳି ଦ୍ୱୀପରେ ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହଉଛି ଶାଳମଳି ଦ୍ୱୀପରେ। ସାତ ସମୁଦ୍ର କିଏ ସାତ ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁବ ନା କିଏ ହନୁମାନ ହଁ ନାଇଁ ଜାଣିନ କେମିତି? 13 ନଈ ନୁହେଁ 7 ସମୁଦ୍ର। ତେଣୁ ଏତେ ବାଟ ସେ ଲଙ୍ଘନ କରିଥିଲା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେତେ 22-23 କିଲୋମିଟର ହବ। ଏଇଟା 24 କିଲୋମିଟର ହବ। ଏତିକି କଣ ସେ ନେଇଥିଲା? ସହସ୍ର ଯୋଜନା ନେଇଥିଲା ଯେ ତାହେଲେ ସେ ଇଏ ଗୋଟେ ରିପ୍ଲିକା ତିଆରି ହେଇଛି। ରିପ୍ଲିକା ଭଗବାନ ରିପ୍ଲିକା କାହିଁ କରିଛନ୍ତି? ଯେ ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ ହବ। ରିପ୍ଲିକା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ମାୟାରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଭାବାର୍ଥ ପଡିବା। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଏଇ ସରି 22 ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନବୀୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏହି ଧରାଧାମରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ବା ଶାସକ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା। ବେଳେ ବେଳେ ରାବଣ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅସୁର ନାସ୍ତିକ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଭୌତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭୌତିକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଦେବା। ମାନେ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ପଳେଇଯିବୁ, ଭୁଲ ଧାରଣା ଯାଇପାରିବ। ଆଉ ସେଠିକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ ଶରୀର ଦାନ ଦରକାର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶରୀର ଦରକାର, ଯାହା ନୁହଁ ଏ ଆଉ କୋଉ ଗ୍ରହରେ ଗୋଟେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବା ଗ୍ରହରେ ଅବସ୍ଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ବା ଲୋକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନବ ଗଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁ ଗ୍ରହରେ କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଇନ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସିରି ଲାଭ କରି ନାସ୍ତିକ ଭୌତିକବାଦୀ ମାନବ ଅତି ଗର୍ବନ୍ୱିତ ହୋଇପଡେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାବଣ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ସେ ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଲୋକକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ସିଧି ବାନ୍ଧିଦବ ତ ସେଠି ମାନେ ପଳେଇଯିବ, ତାର ଶକ୍ତି ଥିଲା। ପାରିଲା କି ସେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଏକ ବଡ ସିଢି ବାନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ ନ କରି କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ମ ବା ତପସ୍ୟା ନ କରି ସିଧାସଳଖ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିବେ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ କଣ ହବ ନା ପୁଣ୍ୟବାନ ହବାକୁ ପଡିବ। କଉ ତପସ୍ୟା ତମେ ମଝିରେ କୁହନି, ଭୁଲ କହୁଛ କହିବାଟା ନା। ପୁଣ୍ୟବାନ ହବାକୁ ପଡିବ, ପୁଣ୍ୟବାନ ହବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣ୍ୟବାନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇଯିବ, ନ ଯାଇପାରିବ। ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ମନକୁ କିଛି କୁହନି, ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିୟମ ବିରୋଧରେ ଯେ ଆହୁରି ଅନେକ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲା। ସେ କିଏ? ରାବଣ। ଏପରିକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଏ ନାସ୍ତିକକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ସୀତାକୁ ହରଣ କରିଥିଲା। କୋଉ ସୀତା? ମାୟା ସୀତା। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବଣକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କଲେ ଅରିଜିନାଲ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ କାହାକୁ? ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ତ ରକ୍ଷା କର ମୁଁ ଯାଉଛି, ମାୟା ସୀତା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ହବାର କାରଣ କଣ? ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଯେ ସୀତା ସତୀ କି ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୀତା ସତୀ ସବୁ।
अग्नि परीक्षा कहीं देइथिले अग्निदेव ना अग्निठू नहीं आसी लोक बाह्य जगत रे लोक मान चिंताधारा माता सीता के स्पर्श कर पारे प्रभु को व्यतीत के स्पर्श कर पारे ए माता सीता ये माया सीता थी सीता गोटे छायाटा माया सीता कहते अवश्य श्री रामचंद्र महाप्रभु देवता मान प्रार्थना शुणी ए नास्तिक रावण को दंड देवाई आसी तेणु से रावण धमक को मुकाबला करने को अग्रसर होते श्री रामचंद्र महाप्रभुଙ୍କର समस्त कार्यर विवरण रामायण वर्णना करा श्री रामचंद्र महाप्रभु परम पुरुष भगवान होइथिबा जोगु से अति मानव लीला करथिले जहाँकि भौतिक अभिवृद्धि संपन्न रावण समेत कौन सी मानव प्रवेश कर ना भारत महासागर रे से एक पत्थर बंध बांधिथिले जहाँकि जल उपरे भासुथिला आधुनिक वैज्ञानिक माने एही भारहीनता उपरे गवेषणा करिसेंति किंतु केबे हेले केउटी यार संभव होई पारि नाही भारहीनता केवल भगवान सृष्टि से केवल ही विराट ग्रह उपग्रह मान वायु में भसई पारती एवं उड़ाई पारती यही पृथ्वी रे ओजनहीन पत्थर सृष्टि कले एवं तद्वारा समुद्र उपर कौन खंबर न पकाई से एक बड़ पत्थर बंध बांधि पारि यह ही भगवान को अति मानव लीला प्रदर्शन कले तेणु शिल प्रपात कर अति मानव लीला जो प्रदर्शन कराई कौन करें ना अन्य मैंने किए करेंगे ना तेणु महाप्रभु रामचंद्र 24तम चतुर्युगे स्वयं सप्तम अनुद्र स्वयं प्रवेश पंचकर 24तम चतुर्युगे आसी से कौन करते रावण वध करते युगे आसते से कौन कले लीला करते लीला को अति लीला करते एमती 21 23 श्लोक एकोनविंशे विंशति में ऋषिषु प्राप्य जन्मनि ऋषिषु प्राप्य जन्मनि रामकृष्णा बिति भुवो भगवान हर भारत हरद भारम एकोनविंशे एक ऊनविंशरे विंशति में विंशवतार ऋषि वंशरे प्राप्त हुई जन्मनि जन्म राम बलराम कृष्ण श्रीकृष्ण इति एहीपरि भूव पृथ्वीर भगवान परम पुरुष भगवान अहरत आहरण कले भारम भारम अच्छा अनुवाद ऊनविंश और विंशक अवतार रे भगवान श्री बलराम रामकृष्ण रूप से जदुवंश वृष्णि परिवार रे अवतीर्ण हेले एवं एपरि भाव से पृथ्वी हरण कले से समय माने क्षत्रिय माने विक्षिप्त होते अनेक क्षत्रिय वंश थे मुख्य क्षत्रिय वंश एकाठी होकर राजत्व करते मुखिया थे ऋषिवंश मैंने ऋषिवंशी जे थे तेणु अंधक वृष्णि यादव ये सब विभिन्न प्रकार वंश थे क्षत्रिय वंश तेणु से ऋषिवंश से कले रामकृष्ण अवतार अवतीर्ण कले जहाँ मैंने 10 स्कंद सब पढ़े तापरे चलो 24 की दिवा पावर पढ़ाई बोले बाबार्थ ये श्लोक व्यवहृत भगवान शब्द यह सूचित मिलूँ जे श्री बलराम एवं श्रीकृष्ण अवतार मौलिक विग्रह अटंती यह रहस्य परे स्पष्ट हो अध्याय प्रारंभ आम जाचु जे भगवान श्रीकृष्ण पुरुष अवतार नुहति से प्रत्यक्ष भाव में परम पुरुष भगवान अटंती और श्री बलराम प्रथम विस्तृता अटंती श्री बलराम प्रथम विस्तृता अंश अटंती श्री बलराम प्रथम चतुर्व्यूह तथा वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध एवं प्रद्युम्न प्रकट हेले भगवान श्रीकृष्ण वासुदेव अटंती और श्री बलराम संकर्षण अटंती
ତେଣୁ ଏଇ ବାସୁଦେବ ଯୋଉ ଚତୁର୍ବିବାହ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି, ଏ ଚତୁର୍ବିବାହ ଏ ଚତୁର୍ବିବାହ କଣ ଅଛି ନା ଆର ପୁଣି ପରିଚୟ ଅଛି, କିଏ ଚତୁର୍ବିବାହ ବସୁଦେବ ଶଙ୍କର ପରିଚୟ କିଏ କଣ। ପ୍ରଥମ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ପରାଶ ଶକ୍ତି ବିଦେବ ସୁୟତେ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ହଉଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ବହିରଙ୍ଗା ତଟସ୍ଥା। କହୁଥିଲି ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛନ୍ତି ଭୌତିକ ଜଗତ, ତଟସ୍ଥା ଶକ୍ତି ହଉ ଜୀବ ସମୂହ, ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ହଉଛି କିଏ ଏଇ ଯୋଉ ମାୟା ଜଗତ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଲାଧିନୀ, ସମ୍ବିତ ଆଉ ସନ୍ଧିନୀ। ଲାଧିନୀ ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀ, ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତି ହଉଛି ବଳରାମ, ତାର ପରିପ୍ରକାଶ ଯୋଉ ଛତା ଜୋତା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ଯୋଉ କିଏ ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତି ମାନେ ପରମାତ୍ମାର ପରିପ୍ରକାଶ, ସମସ୍ତ ହୃଦୟରେ ସେ ବାସ କରୁ, ଜଡ଼ଠୁ ଚେତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ସନ୍ଧିନୀ ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ଏଇ ବଳରାମ ଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ବାସୁଦେବ ସଂକର୍ଷଣ ପଦ୍ମିନୀ ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଭୁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ନାରାୟଣ। ତାପରେ ଏ ନାରାୟଣ ଠାରୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସଂକର୍ଷଣ ଅବତାର ଅଛି, ସେଥିରୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଠି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସୁଦେବ ହଉଛନ୍ତି ସଂକର୍ଷଣ ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ, ବଳରାମ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସଂକର୍ଷଣ, ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ବାସୁଦେବ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅବତାର, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅବତାର ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ। এই କଥା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ 24 କି ଚାଲ ଯିବା। 24 ହେଲା ତତକଳౌ ସମ୍ପ୍ରବୃତ୍ତେ ସମୋହାୟ ସୁରଦିଶାମ୍ ବୁଦ୍ଧୋ ନାମ୍ନାଞ୍ଜନ ସୁତ କିକିଟେଷु ଭବିଷ୍ୟତି। ତତ୍ପରେ ତତଃ ମାନେ ତତ୍ପରେ ଶବ୍ଦାର୍ଥ କଳଉ କଳି ଯୁଗରେ ସମ୍ପ୍ରବୃତ୍ତେ ଆସିଲା ପରେ ସମବାୟ ମୋହିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ସୁର ଦେବତା ଆସ୍ତିକ ଲୋକମାନେ ଦିଶମ୍ ଯୋଉମାନେ ଈର୍ଷାଳୁ ବୁଧ ଭଗବାନ ବୁଧ ନାମନା ନାମକ ଅଞ୍ଜନ ସୁତ ଅଞ୍ଜନର ପୁତ୍ର କିକିଟେଷୁ ଗୟା ପ୍ରଦେଶରେ ବା ବିହାରରେ ଭବିଷ୍ୟତି ହେବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କଣ ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଥିଲେ ତ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଅବତାର ବିତି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ହେଲେ ବି ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ କଣ ହେବେ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଗୁଆ ଲେଖା ହେଇକି ଭାଗବତ। ତତ୍ପରେ କଳିଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଭଗବାନ ବୁଧ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ଗୟା ପ୍ରଦେଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବେ। ଭଗବତ ବିଦୁଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ କରିବା ହବ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ହବ ନା ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଦୁଷୀ, ମୁଁ ଭଗବାନ, ତୁ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଧାରା ଯାହାକୁ ତାକୁ ଭଗବତ ବିଦୁଷୀ ଭାବଧାରା, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭଗବତ ବିଦୁଷୀ ଭାବଧାରା। ଆଉ ତମେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଭଗବାନ, ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ଭଗବତ ବିଦୁଷୀ ଭାବଧାରା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ହେଇପାରିବା, ଏହା କରି ଭଗବତ ବିଦୁଷୀ ଭାବଧାରା। ତେଣୁ ସେ କଣ କହିଲେ ନା ଏଇ ଭାବଧାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ ଭଟକେଇବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ ନା ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ବେଦକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ, ବେଦ ନିନ୍ଦା କଲେ। ସେ ଯଦି ସେମାନେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ଯଦି କଣ କରିବେ ଭକ୍ତିଧାରା ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତାହେଲେ କଣ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିବେ। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଧନ ଜନ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତା ଦରକାର ଅଛି, ଏଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆସିକିରି ବା ଏଇ ଧାରାକୁ ଆସିକିରି ଆମକୁ ହଇରାଣ କରୁନାହାନ୍ତି କି? ହଇରାଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି। ଯାହାର ଧନ ଜନ କବିତା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ କାହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ କଣ? ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଯୋଉ ପଶିଯିବେ କାଳେ ଭକ୍ତିରେ, ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାଟ ବେଦ ଫେଦ କିଛି ନାହିଁ, ବେଦ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ବଢିଆ ହେଲା, ବେଦରେ ବହୁତ ନିୟମ ନା, ଚାଲିପାରିବନି ବାଟ ମଣିଷ, ନାହିଁ ବେଦ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ପରମପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅବତାର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଅଞ୍ଜନାର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଗୟା ପ୍ରଦେଶରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଅହିଂସା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱମତ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଏହା ତା ନିଜ ମତ, ହିଂସା କରନି କାହାକୁ। ଏବଂ ବେଦାନୁମୋଦିତ ବାଣୀ ହିଂସାଯୁକ୍ତ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଥାର ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ। ବେଦରେ କଣ ହିଂସା କରିବା, ପଶୁ ବଧକୁ ସେ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ।
ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବ ନା କଣ? ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବ? ଯାଅ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବର ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନାସ୍ତିକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମାଂସାହାର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳ ଅସେଇଖାନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହେଲା ହେଲେ କଣ ମାନେ ମାନେ ମାଂସ ଖାଅ, କାଳିକି ଭୋଗ ଲଗେଇ ଖାଅ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାରିଟା ମାଂସ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଂସର ପ୍ରବଳ ମାଂସର ପ୍ରବଳ କଣ ଚାହିଦା ବଢିଯାଇଥିଲା। ଚାରିଆଡେ କଷେଇଖାନା ଖୋଲିଥିଲା। ଭୋଗ ଲଗେଇବେ ଖାଇବେ, କାଳିକି ଭୋଗ ଲଗେଇ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଅବାଧ ଗତିରେ ପଶୁପତି ଚାଲିଥିଲା। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ହୃଦୟ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲା। ସେ ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ। କଣ ନା ପ୍ରାଣୀ ବଧ କର ନାହିଁ, ଜୀବ ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଯେ ସେ ବୈଦିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀ ହିଂସା ବା ପଶୁବଧ କଲେ କି ପ୍ରକାର ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୁଷ୍ପରିଣିତ ହୁଏ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝାଇଲେ। କଳିଯୁଗର ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସହୀନ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅହିଂସା ଏବଂ ନୈତିକ ଜୀବନ ଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ଭଗବତ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ ଅଟେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ନିଷ୍ପାପ ନ ହବ ସେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କଣ ହବ, କଣ ହବନି ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦ୍ୱିତ ପାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନା କରାଯାଇଛି କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବନି, ମଦ୍ୟପାନ କରିବନି, ଅବୈଧ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବନି କାହା ସହିତ, ଆଉ ମାଛ ମାଂସ ଆଦି ଭକ୍ଷଣ କରିବନି। ନିଷ୍ପାପ ଏତିକି ହେଲେ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ ଯାପନ ହେଲା। ପ୍ରାଥମିକ ସୋପାନ ଇଏ। ସେ ନାସ୍ତିକ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ କଲେ, କାରଣ ସେ ନାସ୍ତିକ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧଦେବ କି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କରୁଣା। ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ କରାଇଲେ। ଯେମିତି ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ରାତି କୃଷ୍ଣ ପାଇଯିବି ତ, କଣ କରନ୍ତି, ହଁ ପାଇଯିବି ଆସ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଦେଖିଲେ, କଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନାସ୍ତିକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିବାକୁ କଣ କଲେ, ସେମାନେ କଣ ନାଇଁ ବେଦ ଫେଦ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କଥା ଶୁଣ। କଣ ନିଜେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନା ନାଇଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ କୃପା କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଏହା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କରୁଣା। ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ କରାଇଲେ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଆବିର୍ଭାବ ପୂର୍ବରୁ ବସୁବଧ ସମାଜରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ସେ ପଶୁ ହିଂସାକାରୀ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏହା ହେଉଛି ବୈଦିକ ଯଜ୍ଞ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ବେଦ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ବେଦର ଅନିୟମିତ ପାଠକ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଳଙ୍କାରିକ ଭାଷାକୁ କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରି ମାର୍ଗଚ୍ୟୁତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମାନେ ବେଦ ପଢିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଗୋଟେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ସେମିତି ନକରି ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନା ବେଦ ପଢ, ଉଲଟ ପାଲଟ କରୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷିତ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଗୁରୁ ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ପଣ୍ଡିତ ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଏମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ କୁହାଯାଇଛି, ବେदैଚ ସର୍ବେ ଅହମ ଏବ ବେଦ୍ୟୋ ବେଦାନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ବେଦାନ୍ତ ବୁଦ୍ଧଦେବ ବିଦମ ଗୁଚାହମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କଣ ବେଦାନ୍ତ କଣ ବେदैଚ ସର୍ବେ ଅହମ ଏବ ବେଦ୍ୟୋ ବେଦାନ୍ତ ବେଦ ବେଦେବ ଚାହମ, ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ବେଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ଜୀବନକୁ କ୍ରମଶଃ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ପଥରେ ଆରୂଢ କରାଇଥାଏ। ବେଦ ଯୋଉ ନିୟମ କରିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଷ୍ପାପ ହେଇ ସେ ଆଗକୁ ଯିବ। ବେଦ ନ ମାନିଲା ସେ କଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ କି? ଯାଇପାରିବନି। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା, ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ କି ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାହା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ। ଭୌତିକ ସ୍ଥିତି କଣ ସେମିତି ଜାଣିବା, ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ନିହାତି ଦରକାର। କଣ
ଏନା ଭୌତିକ ଦୁଃଖମୟ ଏ ଯେ ଭଲ କି ଜାଣିବାର ଅଛି ତା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବି ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାବହାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଫଳତଃ ଜୀବନ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ସୁଗମତା ପୂର୍ବକ ସାଧିତ ହୁଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ବେଦର ଅପ୍ରାମାଣିକ ପଣ୍ଡିତଗଣ କେବଳ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି ଫଳତଃ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ବାଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଣ ଆଧା ଏ ଯୋଉ ବେଦ କୁ ନିନ୍ଦା କରି ଭଗବାନ କହିଲେ ଏ ତ କିଛି କଣ ହଉଛି ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ବେଦ ସମ୍ବନ୍ଧ ନୁହେଁ ନା पुण्य कौन मिलूँ जिगल बेद संबंध नुहे ना तापरे हाँ ठीक है आज ये था बड़ प्रपोटा काली अच्छा काली क्लास ही परिवो कारण मु काली भुवनेश्वर जीवी 8:30 9 क्लास नहीं परिवो कि असुविधा नहीं काली अच्छी गुंडचा मार्जना आज अच्छी भक्ति में ठाकुर कर आप तिरुभावती थी जानते तो अरे बोल ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ उपवास करियो ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର तेरे आस्तिले हो बहुत गभीर कथा अछि पढ़िबो किंतु हैं है ना अरे बोल समस्त आसीबो पढ़िबो किंतु पढ़िले बहुत हरे कृष्ण महाराज दंडवत प्रणाम प्रणाम महाराज एटा 24 तम मनु ना माने 24 तम मनु ना नहीं एटा होची एटा सप्तम मनु कर 24तम चतुर्युग एबे सप्तम मनु जे अछंती वैवस्वत मनु तांकर 24तम चतुर्युग एबे 28 पर्यंत गलानी गोटिए मनु 71 घंटा चतुर्युग हां हां औ एरा सप्तम मनु कर 24 तम ये हां 24 आउ कार प्रश्न अछि मन रे नहीं आइलु टिकट आइलु महाराज ने प्रश्न আছে कोनकी लंका से सब आरो हम सेतु बंद एरा ओरिजिनल रिप्लिकेट ठीक है तो ओरिजिनल को देख ये गुडी जाइछ सोई 24तम चतुर्युग कम हेलानी हैं 25 26 27 गला 28 पड़छ हैं कम हेलानी एपटो सब एरानी ना रिप्लिका तयारी छै भगवान जानी कि रिप्लिका तयारी करछ अरे वृंदावन में एरा ओरिजिनल नो जो हमारे की फिर वृंदावन एटा ओरिजिनल